بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے اسم کو حالت کے لحاظ سے پڑھا اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اسم کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اسم بلحاظ حالت، اور اسم اور تیسری تھی اسم بلحاظ وسعت، اور چوتھی تھی اسم بلحاظ عدد۔ حالت کے اعتبار سے اسم کتنی حالتوں میں ہوتا ہے؟ نمبر 1 رفع بولتے ہیں، رفع میں کتنے پیش ہوں گے؟ 2 یا 1 پیش ہوگا۔ نصب میں 2 زبر ہوں گے پلس الف ہوگا، اور وہ میں نے استثناءات 3 بتائے تھے آپ کو، وہ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اور جر 2 زیر، اور نصب میں 1 زبر ہوگا، اور جر میں بھی۔ انہیں معرب منصرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور انہیں غیر منصرف یا معرب غیر منصرف۔ اور کچھ ایسے اسم بھی بتائے تھے میں نے جو تینوں حالتوں میں یکسی رہتے ہیں، جیسے کہ ھذا، 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 انہیں کیا بولتے ہیں؟ مبنی۔ کیا بولتے ہیں؟ مبنی۔ تو الحمدللہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جنس کے لحاظ سے۔ کیسے؟ جنس کے لحاظ سے۔ جنس کے لحاظ سے قسمیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر نر کو کہتے ہیں، مؤنث مادہ۔ اچھا، عربی کے اندر اگر یہ پہچان ہو جائے کہ مذکر کی کیا پہچان ہے اور مؤنث کی کیا پہچان ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کی پہچان ہو جائے، باقی جتنے بچیں گے وہ سب، مان لو مؤنث کی پہچان اگر ہو جائے تو باقی جتنے بچیں گے وہ سب کے سب مذکر ہوں گے، ہے نا؟ تو خدا نحویین کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے ہمیں پہچان کرا دی مؤنث کی، مؤنث کی پہچان کرا دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب جتنے بچ گئے وہ سب کے سب مذکر ہیں۔ مؤنث کی پہچان کرائی انہوں نے 3 طریقے سے۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث قیاسی، اور نمبر 3 مؤنث سماعی۔ ان کی تعریفات سمجھ لو۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے پہ کوئی نر موجود ہو، کوئی مذکر اسم موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ عربی میں ماں کو کہتے ہیں امن، باپ کو ابن، تو ماں کے مقابلے پہ ابو موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر اسی طریقے سے آپ کو سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جانوروں میں چلیں تو اسی طریقے سے بکری کے مقابلے پہ کون ہے؟ بکرا۔ تو یاد رہے وہ مؤنث جس کے مقابلے پہ حقیقی مذکر موجود ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ مؤنث قیاسی، اس کی 3 پہچان نحویین نے بتائی ہے۔ نمبر 1 اسم کے آخر میں گول تا ہوگی، جسے تائے مدورہ یا تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ کیا ہوگی؟ گول تا۔ جیسے مثال کے طور پہ
शहवतुन। अब ये जो शहवतुन है ये मुज़क्कर इस्म है या मुअन्नस है, बताइए। मुअन्नस है। चूंकि इसके अंदर ताए तानीस मौजूद है, इसकी एक निशानी मुअन्नस होने की गोलता मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मुअन्नस। जैसे फातिमतु, क्या फातिमतु मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस है। चूंकि आपने इसको पहचान लिया, इसमें ताए तानीस मौजूद है। मुअन्नस क़यासी की दूसरी अलामत, एक तो ये है, दूसरी अलामत ये है कि इस्म के आखिर में अलिफ ममदूदा होगा, अलिफ ममदूदा होगा। जैसे हमराउ, ठीक है ना, क्या होगा, हमरा। इसी तरीके से तीसरी निशानी ये है, इस्म के आखिर में अलिफ मकसूरा होगा, क्या होगा, जैसे बुशरा, कुबरा। तो पहली किस्म तो हमें समझ में आ गई कि मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले पर हकीकी मुज़क्कर मौजूद हो वो मुअन्नस हकीकी है। दूसरा मुअन्नस क़यासी है, इसकी तीन अलामतें हैं, इस्म के आखिर में ताए तानीस होगी यानी गोलता, या फिर अलिफ ममदूदा, या फिर अलिफ मकसूरा। अब तीसरी किस्म है मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई किसको कहते हैं, जिसको अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं। मसलन हमारी ज़बान में बोर्ड मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल तो ये कोई अलामत इसमें मौजूद नहीं है, आदमी के अंदर फिजिकल कोई अलामत हो तो जिसके बेस पर हम इसको मुज़क्कर कह सकें, बल्कि हम अहले ज़बान इसको मुज़क्कर बोलते हैं। ना तो ये मुज़क्कर है ना ये मुअन्नस है, लेकिन हम इसे कैसे मुज़क्कर के तौर पे ट्रीट करते हैं इसको, बोर्ड। हमारे यहाँ सूरज निकल रहा है और उनके यहाँ निकल रही है, सूरज निकल गई, सूरज डूब गई, वो सूरज को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे मुअन्नस हो, और हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं इसको जैसे ये मुज़क्कर हो। तो अहले ज़बान जिसको मुअन्नस या मुज़क्कर बोलते हों, बस उस पर वैसा ही हुक्म आयद होगा। तो अरबी में मुअन्नस समाई जो हैं वो अस्मा आते रहेंगे, वो इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे समाउन को, आसमान को वो मुअन्नस बुलाते हैं, हम लोग आसमान को मुज़क्कर बुलाते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे यहाँ ज़मीन मुअन्नस है, उनके यहाँ भी मुअन्नस है। इसी तरीके से हमारे यहाँ सूरज मुज़क्कर है, उनके यहाँ मुअन्नस है। तो ये सब मुअन्नस समाई की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुअन्नस को पढ़ा है कि मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले पे फिजिकल कोई नर मौजूद हो, मुअन्नस क़यासी उसकी तीन अलामतें हैं, और मुअन्नस समाई जिसको अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ गया मामला। अब इन तीनों के अलावा, ये जो तीन कैटेगरीज हैं, इनके अलावा जितने बचे वो सब के सब मुज़क्कर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगर हमें मुअन्नस की पहचान हो जाए तो फिर जितने अस्मा बचेंगे वो सब के सब मुज़क्कर होंगे। क्या होंगे? मुज़क्कर होंगे। शाबाश। अब हम अच्छे से, और हाँ एक बात और बतला दूं, कुछ अस्मा, कुछ क्या बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं कि मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में गोल ता का इजाफा कर दो तो वो मुअन्नस बन जाते हैं। मसलन काफिरुन है, काफिर मर्द, और काफिरतुन काफिरा, मुशरिकुन मुशरिक मर्द, मुशरिकतुन मुशरिक औरत, मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत। इसी तरीके से सैकड़ों नाम हैं जो बनाए जा सकते हैं। अब हम उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह।
देखिए हमने ये नक्शा बनाया है, हम मुज़क्कर अस्मा भी लिखेंगे और मुअन्नस अस्मा भी लिखेंगे। मसलन कादिबुन झूठे को कहते हैं, हालत नसब में क्या आएगा? कादिबन, अलिफ आएगा, हाँ कादिबन, और कादिबिन क्या आएगा? अच्छा मुअन्नस क्या बनेगा इसका? चूंकि मैंने तुम्हें कायदा बताया था कि इस्म के आखिर में बोलता लगा दो। मसलन कादिबुन से कादिबतुन, क्या कादिबतुन, कादिबतन। यहां बताओ कि यहां अलिफ आएगा कि नहीं आएगा? है, आएगा नहीं? क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि इस्म के आखिर में ताए तानीस है, यानी बोलता है। और कादिबतिन, अच्छा एक किस्म है फासिकुन, गुनहगार, अल्लाह का बागी। फासिकुन, फासिकन अलिफ आएगा, फासिकन, फासिकिन। अच्छा मुअन्नस कैसे बनेगा इसका? फासिकतुन, शाबाश, फासिकतन, अलिफ आएगा, क्यों? और जर में क्या आएगा? फासिकतिन, फासिकतिन। अच्छा एक इस्म है सादिकुन, सच्चा, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। सादिकुन, सादिकन अलिफ आएगा, क्यों? क्योंकि ये उन इस्तिस्नाआत में से नहीं है। शॉर्ट जवाब ये है। और सादिकिन मुअन्नस क्या आएगा इसका बताओ? सादिकतुन, और मुअन्नस क्या आएगा? सादिकतुन, सादिकतन, सादिकतिन, अलिफ आएगा यहाँ, क्यों? शाबाश, हाँ ये भी जवाब अच्छा है कि इस्म के आखिर में गोलता आई हुई है। अच्छा एक इस्म है मुअल्लिमुन, उस्ताद, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाँ मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन, एक बात और बतला दूं, अरबी में अगर यहाँ तशदीद के नीचे जो है तो ये जेर माना जाएगा, और अगर ऊपर है तो जबर तस्लीम किया जाएगा। मुअल्लिमुन अलिफ आएगा, मुअल्लिमन और मुअल्लिमिन। मुअन्नस कैसे बनेगा ये बताओ? मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतन अलिफ आएगा, क्यों? और मुअल्लिमती। माशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक, अरबी में सैकड़ों अस्मा ऐसे हैं जो मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर उनके आखिर में गोल ता का इजाफा कर देने से वो मुअन्नस भी बन जाते हैं। इसकी मैंने चंद एक मिसालें तुम्हें दी। कादिबुन, कादिबन, कादिबिन, मुअन्नस बनाया इसको कादिबतुन, कादिबतन, कादिबतिन। फासिकुन, फासिकन, फासिकिन, फासिकतुन, फासिकतन, फासिकतिन, बन गया मुअन्नस। तो बहुत आसान है कि उसके आखिर में ताए तानीस का इजाफा कर दिया जाए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ अगर कभी खोलेंगे और उसमें जब हम देखेंगे तो दो तरह से हम इस्म को पहचान लेंगे। नंबर एक, उसकी हालत को पहचान लेंगे कि यह हालत रफा में है, नसब में है या जर में है। दूसरी चीज हम उसको पहचान लेंगे ये मुअन्नस है
یا یہ مذکر ہے؟ مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے؟ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث قیاسی ہے یا مؤنث سماعی ہے؟ تینوں کیٹیگریز الحمدللہ ہم پہچان جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی اسم جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہو تو اس کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اب کچھ الفاظ و معانی تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ الفاظ و معانی بھی بڑی مقدار میں آپ کے ذہن کے اندر پختہ ہو جائیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو تمہیں جو اسما دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں جو کہ مؤنث سماعی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، جیسے ارض زمین کو کہتے ہیں، حرب لڑائی، نار آگ، سماع آسمان، ریح ہوا، نفس جان۔ یہ تمام وہ اسما ہیں جن کو اہل عرب مؤنث سماعی بولتے ہیں، گویا کہ ان کو مؤنث سماعی کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ کچھ الفاظ و معانی اور دیے جا رہے ہیں تمہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ اخن بھائی، اختن بہن، فاسقن بدکار، قبیح برا بدصورت، عریس دولہا، عروس دلہن، شدید سخت، سوق بازار، قصیر کوتاہ۔ اسی طریقے سے پاکستانو یہ ملک کا نام ہے پڑوسی، عین آنکھ چشمہ، نجار بڑھی، خباز نانبائی، خیاط درزی۔ ہذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمیں کہنا ہے عربی میں کہ یہ جھوٹا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ھذا کاذب۔ اور مؤنث کو کہنا ہو تو ھذہ کاذبۃ۔ حلو میٹھا، جید عمدہ، دار گھر، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، صادق سچا، کاذب جھوٹا، مطمئن اطمینان والا، الذی جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، طویل لمبا۔ تو یہ الفاظ و معانی ہے، یہ یاد کر لیجئے گا۔ باقی انشاءاللہ ان کی پریکٹس اور ان پر مشق جو ہے وہ اگلے سبق میں ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنی پناہ اپنا قرب نصیب فرمائیں، قوت حافظہ مضبوط فرمائیں اور استقامت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دیکھو، شیطان جو ہے ہر چند کوشش کرے گا کہ آپ اللہ کا کلام نہ سیکھیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم کو سمجھنے لگیں گے تو قرآن ایسا نور ہے کہ جب کسی سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں سے ظلمت کو دور کر دیتا ہے، اندھیرے چھٹ کر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں نور ہی نور دکھائی پڑتا ہے، اور جہاں نور ہی نور ہو جائے گویا اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی درست ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ شوق اور توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور خدا ایسا خوددار ہے، وہ کسی کی محنت نہیں رکھتا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔